हाय फ्रेंड्स, आमे पूर्व भिडियो रे आलोचना करथिले पुष्पपुरी वर्षावरण संपर्क रे। आज रे भिडियो रे आमे आलोचना करबा पई जाउछे तीनी तुंडरे। तो आपण माने समस्त जानिथिबे तीनी तुंडरे संपर्क रे, किंतु गोटे भिन्न ढंगरे एही तीनी तुंडरे प्रबंधटी को भुवनेश्वर बेहरा लेखिचंती। तो आमे सही प्रबंध तीनी तुंडरे रो प्रश्नावली को आलोचना करिबा। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न, चारोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। तो आमे 1, 2 तथा 3 नंबर को आलोचना करिबा एवं परवर्ती वीडियो रे आमे कोन करिबा लॉन्ग क्वेश्चन को आलोचना करिबा। शासन पद्धति गुड़िक मध्यरे केउ शासन सर्वोत्कृष्ट? शासन पद्धति गुड़िक मध्यरे गणतंत्र शासन सर्वोत्कृष्ट। केउ मानक द्वारा परिचालित शासन ही गणतंत्र प्रधान और प्रकृत विशेषत्व बोली कहा जायछि। गणक द्वारा प्रचलित शासन ही प्रधान और प्रकृत विशेषत्व बोली कहा जाय पारे। गणतंत्र शासन रे लोके काहाकू शासन करंती? गणतंत्र शासन रे लोके निजे निजकू शासन करंती। केउ शासन रे शासक शासित एक अभिन्न? गणतंत्र शासन रे शासक तथा शासित एक अभिन्न। केउ शासन रे प्रभु दास शोषक शोषित कल्पना करा जाय न पारे, सही गणतंत्र शासन रे। भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप कोन? लंकारे हरि शब्द परी। कुसंस्कारपूर्ण साधारण शिक्षा विहीन समाज रे एठारे कुसंस्कार तथा शिक्षा नहीं। केउ अधिकार? चिलिका माछ परी स्वप्निल व्यक्तिगत अधिकार। गणतंत्र रे शासन किपरि हेबा स्वाभाविक? गणतंत्र रे शासन परोक्ष हेबा स्वाभाविक। गणतंत्र रो मेरुदंड कोन? लोक प्रतिनिधि मनोनयन। लोक शासन ज्ञान शासन संबंधी ज्ञान सुशिक्षित भोटदाता माने कोन हेबा पई उपयुक्त? शासन संबंधी ज्ञान सुशिक्षित भोटदाता माने लोक प्रतिनिधि हेबा पई उपयुक्त। अधिकार तथा कर्तव्य ज्ञान संबंध रे अज्ञ देशर जनता उपरे गुण अपेक्षा कोन विशेष काम करे? गुण अपेक्षा प्रोपागांडा विशेष काम करे। बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कोन हेबा को बाहरी पड़ंती? बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे जनतार प्रतिनिधि हेबा को बाहरी पड़ंती। काहाकू देखी गोसाईंको देहरु गम गम झाल बोहिसी? पाण को देखी गोसाईंको देहरु गम गम झाल बोहिगला। केते वर्ष न पुरिले तमर बुद्धि होय नाही बोली गोसाई महाराज पाण को कहिसंती। 60 वर्ष न पुरिले तमर बुद्धि होय नाही बोली गोसाई पाण को कहिसंती। काहाकू देखी पुरोहितंकर छाती पवन अटकी गला? राधुं को देखी पुरोहितंकर छाती पवन अटकी गला। चारि हाथ ठेंगा धरी थिबा विराटकाय पुरुषटी किए? चारि हाथ ठेंगा धरी थिबा विराटकाय पुरुषटी आ केहि नुहे, से होछि अगाधु। आजिर शिक्षित भोटदाता माने भोट देवाकू कोन होइथांती? आजिर शिक्षित भोटदाता माने भोट देवाकू उदासीन होइथांती। आजिर जनता जनार्दन काहा परी ओठ चाटी तराजू धरिथिबा प्रतिनिधि मानक अनाई रहिछंती दुई बिराड़ी परी। गणतंत्र शासन ही डेक शासन, एथिरे संदेह नहीं। गणतंत्र शासन ही श्रेष्ठ शासन, एथिरे कोनोसी संदेह नहीं। गणतंत्र शासन रे आमर आज अवस्था पई किए दायी? गणतंत्र शासन रे आजिर ए अवस्था पई आमे ही निजे दायी। ख नंबर प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, गोटे वाक्य उत्तर लेख। प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। 1 नंबर प्रश्न, गणतंत्र संपर्क रे कोन कहउछंती? शासन पद्धति गुड़िक मध्य गणतंत्र ही सर्वोत्कृष्ट शासन बोली अनेक कहते। गणतंत्र क्या कहुए? गणतंत्र गणक द्वारा गणक गणकर शासन को ही कौन कहुए? गणतंत्र बोली कहुए। गणतंत्र प्रकृत और प्रधान विशेषत्व कौन? गणतंत्र प्रकृत तथा प्रधान विशेषत्व होउछि गणक द्वारा शासन। नेक्स्ट प्रश्न, केउ शासन रे लोके निजे निजकू शासन करती? गणतंत्र शासन रे लोके निजे निजकू शासन करती। गणतंत्र शासन रे किए एक अभिन्न? गणतंत्र शासन रे शासक शासित एक अभिन्न।
ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପରିକଳ୍ପନା କିପରି ମନେ ହୁଏ? ଭାରତରେ ଛୁଆଁଛୁତିର ଭେଦଭାବ ଏତେ ଯେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଗରିକ ଅଧିକାର ତଥା ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ? ନାଗରିକ ଅଧିକାର ତଥା ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ, ସେଠାରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରେ? ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ, ସେଠାରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ କାମ କରେ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ଜୟ ହୁଏ? ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କାହାର ଜୟ ହୁଏ? ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଗନ୍ତୁକକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ତଥମଥ ଗଳାରେ ପୁରୋହିତ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ଅଗନ୍ତୁକକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ତଥମଥ ଗଳାରେ ପାଣୁ କିରେ ପଚାରିଲେ। ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ କିଏ ଛେଳିଟିଏ ଦାନ କରିଥିଲେ? ଗୋସାଇଁଟିକୁ ଯଜମାନ ଛେଳିଟିଏ ଦାନ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସାଇଁ ଘାବରାଇ ଯାଇଥିଲେ? ପାଣକୁ ଦେଖି ଗୋସାଇଁ ଘାବରାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ ଥିଲା? ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି ପାଖ ଗାଁର ଅଗାଧୁ ଥିଲା। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଅଗଣିତ ପାଣୁ, ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଅଗଣିତ ପାଣୁ, ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ ଛେଳିକୁ କୁକୁର ଓ କୁକୁରକୁ ଛେଳି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣୁ, ରାଧୁ, ଅଗାଧୁମାନଙ୍କର ଜୟ ହେବା କାରଣ କ'ଣ? ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣୁ, ରାଧୁ, ଅଗାଧୁମାନଙ୍କର ଜୟ ହେବାର କାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଉଦାସୀନ ରହୁଛନ୍ତି। ଉଦାସୀନ ଓ ନୀତିହୀନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିପରି କ୍ଷମତା ପାଉଛନ୍ତି? ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରଚାର ଶକ୍ତି ବଳରେ କ୍ଷମତା ପାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିବାଦୀ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ସୁବିଧା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି? ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିବାଦୀ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କୁ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ନ୍ୟାୟରେ ସୁବିଧା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହାପରି ଓଠ ଚାଟି ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି? ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାଟି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ନେତାମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କେଉଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମେଣ୍ଢାଶାଲ ଭିତରେ ଗଧିଆ କେଉଁ ପୋଷାକରେ ରହେ? ମେଣ୍ଢାଶାଲ ମଧ୍ୟରେ ଗଧିଆ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକରେ ରହେ। କେଉଁ ଶାସନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣସଚେତନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖା ଲେଖକ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରବନ୍ଧ ତିନିତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଶାସନ କହିଲେ ଶାସନ ବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଲିକାନା ହାଜିର କରିବା ଶାସନ ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଶାସନକୁ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କଥା କହିବାରେ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କଥା କହିବାରେ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କେଉଁ କଥା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଓ ଶୋଷକ ଶୋଷିତଙ୍କର କଥା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତ କ'ଣ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ? ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତାର ଆଶାକୁ ଲେଖକ କଳ୍ପନାର ବିଳାସ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ?
ପୁଞ୍ଜିପତିର ବିଶାଳ ପ୍ରସାଦ, ଭିକାରୀର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ତଥା ରାସ୍ତାକଡ଼ର ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତାର ଆଶା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କେବଳ କଳ୍ପନାର ବିଳାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜନତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ଓ ନିଜ ନିଜର ଶାସନ କରିବା ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଭୋଟଦାତାମାନେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ, ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ, ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଗଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ କାମ କରେ? ପ୍ରବନ୍ଧ ତିନିତୁଣ୍ଡ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ, ସେ ଦେଶରେ ଗଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ କାମ କରେ। ପାଣୁ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ପାଣୁ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଅଗାଲି ହୋଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏଇ ଭୋରୁ ଭୋରୁ କୁକୁରଟିଏ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଗୋସାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗୋସାଇଁ କାହିଁକି ଛେଳିକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲା? ଯଜମାନ ଦାନ କରୁଥିବା ଛେଳିଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା ବେଳେ ଛେଳିଟି ଭିଡ଼ି ଓଟାରି ହେବାରୁ ଗୋସାଇଁ ତାକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ପାଣୁ ବାଟ କାଟି କାଟି ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲା? ପାଣୁ ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲା ଯେ ଯେତେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି କୁକୁରକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାନ ନାହିଁ ପରା। ରାଧୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କ'ଣ କହିଲା? ରାଧୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ନନା, କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଛନ୍ତି? କଲିଯୁଗ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ଆଚାର ବିଚାର ଗଲା? ରାଧୁ ବାଟ କାଟି କାଟି ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ ପଦେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଗଲା? ପ୍ରବନ୍ଧ ତିନିତୁଣ୍ଡ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ରାଧୁ ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଦେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଗଲା ଯେ ଛେଳି ନା ବାଛୁରୀ, ସରଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ ପରା। ଅଗାଧୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କ'ଣ କହିଲା? ଅଗାଧୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହିଲା, ଅବଧାନେ, ଏମିତି ଜାଟିଆ କୁକୁରଟାଏ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? କିଏ ବି ଛେଳି ବୋଲି ଭୁଲ କରି ବସିବ। ଭଲ ଭୁକୁଛି ନା? ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଉଦାସୀନ, ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଉଦାସୀନ, ସେଠାରେ ଛେଳିକୁ କୁକୁର ଓ କୁକୁରକୁ ଛେଳି କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଜୟ ହେବ। ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାଟି ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତରାଜୁ ଧରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତରାଜୁ ଧରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ସେମାନେ କ'ଣ କରି ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତ୍ତ ମାରି ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କେଉଁ କଥାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା, ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲେଖକ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ମାର୍କ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶାସନ ଗଣସମୂହଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଘୋଷଣା କରେ? ନିଶ ଉପୁଡ଼ା ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଚାରଭ୍ରଷ୍ଟ ମକାର ବ୍ୟଭିଚାରଗ୍ରସ୍ତ ୟାହିଆ ସାମରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନ ଗଣଙ୍କ ସମୂହ ହିତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶାସନ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି କ'ଣ ବୋଲି କରାଯାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସକ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଏ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ, ଶୋଷକ ଶୋଷିତର କଥା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଏହି ହେତୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ସହ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯାହା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ସତରେ କାହିଁକି ସେ ତାହା ନୁହେଁ ବୋଲି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଛୁଆଁଅଛୁଆଁର ପ୍ରାଚୀର ଦେଖିଲେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଞ୍ଜିପତିର ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ଓ ଭିକାରୀର ରାସ୍ତାକଡ଼ର ରହଣୀରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତାର ଆଶା ଯେ କେବଳ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଆଉ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଆକାଶ କଇଁଆ ପରି କପୋଳକଳ୍ପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏପରି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତାହା ସତରେ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି?
ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନର ଅର୍ଥ ଜନତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏହି ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବାଛନ୍ତି। ଶାସନ କ୍ଷମତା ଓ ଶାସନର ଭାର ଜାଣିଶୁଣି ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶର ଭୋଟଦାତାମାନେ ଲୋକେ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ, ନିଜ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ତଥା ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ, ସେ ଦେଶର ଭୋଟଦାତାମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। କେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବାଛିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସାଧୁତା, ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଦୋଷଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବାଛିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ବାହାରି ନିଜେ ନିଜର ପେଁକାଲି ବଜାଇ ସଭାସମିତିରେ ବାଷ୍ପସ୍ଫୋଟ ମାରି ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରମ୍ ବାଡ଼େଇ ଧୂଆଁ ବାଣ ଛାଡ଼ି ଧନ, କାର୍ପଣ୍ୟ, ସେବାର ସାମୟିକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିକ କୁତ୍ସା ରଟନା କରି ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ଦେଖାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାଣର ରୂପ କିପରି ଥିଲା? କଳା ମଜମଜ ଦେହ, ନିଶ ମେହଗାନି କାଠରେ ଫୁଲକା ଫୁଲକା ହାତ, ଫୁଲକା ଫୁଲକା ରୁଟି ପରି ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ହାତରେ ଲାଠି ଧରି ରୂପ ହେଉଛି ପାଣୁର। ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ସପ୍ରତିଭ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପାଣୁକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପାଣୁର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ହଠାତ୍ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ସପ୍ରତିଭ ହୋଇସାରି ପାଣୁକୁ କହିଲେ ଯେ ସତରେ କ'ଣ 60 ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏନି? ଛେଲି କିଏ କୁକୁର କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି? ଯଜମାନ ତାଙ୍କୁ ଛେଳିଟିଏ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଅଟାରୀ ହେବାରୁ ତାକୁ ସେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତେ। ରାଧୁର କଥା ଶୁଣି ପୁରୋହିତ କ'ଣ କଲେ? ରାଧୁର ମିଛ ଅବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ପୁରୋହିତ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ି ସତ ମିଛ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛେଳିକୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଖୁର ପରଖି ନେଲେ। ଆଖି ଦିଟାକୁ ଭଲ କରି ମଚକି ଛେଳିର ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଖିଲେ। ଛେଳିକୁ ବୋହି ଆଣିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ମେଁ ମେଁ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅଗାଧୁ କଥା ଶୁଣି ପୁରୋହିତ କ'ଣ କଲେ? ପୁରୋହିତ ଅଗାଧୁର ମିଛ କଥା ଶୁଣି ନିଜକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ସେ ସେଇଠି ଛେଳିଟିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ କରି କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ରାଗରେ ଲାଜରେ ଆଉ ଭଲ ଚଷମା ହଲେ କିଣି ନ ଥିବାରୁ ଏମିତି ହଟହଟା ହୋଇଥିବା କଥା ଭାବି ଦୁଃଖରେ ନିଜ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଯଜମାନକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଜୋର ଜୋର ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ଚିତ ମାରୁଥିବା ନେତାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାଙ୍କଡ଼ଚିତ ମାରୁଥିବା ନେତାମାନେ ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ବିସ୍ମୟଜନକ ବାଉଁଶ ନେଇ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କେଉଁ ନେତା ଲାଠି ଧରି ଆଉ କିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଛତା ଧରି ଦୁଇ ବାଉଁଶ ଖୁମ୍ବ ମଝିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତାର ଦଉଡ଼ିରେ କାରସାଦି ଦେଖାଉ ଦେଖାଉ ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଭଅଁର ଖେଳି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଦୋଷୀ କରିନାହାନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ, କାରଣ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମ ଭଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଗହଣରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରୂପକ ଗଧିଆ ମେଣ୍ଢାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଖାଇଲେ ସେଥିରେ ତାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଶାସନରେ ଶାସକ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଶାସକକୁ ବାଛୁଥିବାରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି।